Good morning, everyone. Blessed Sunday to you all. Wherever you are, we know that the Lord that always see all of us, look after us. We know that difficulty, problems, whatever we face, couldn't separate that the love of God, all of us. Hallelujah. Be still. Be still. In Psalm 46, verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Yes, Lord, we exalt your name. Hallelujah. Lord, we praise you. We praise you, Lord. Thank you, Lord, for this morning. We still face the new morning, new Sunday, to all of us worship you. Hallelujah. Hallelujah. We give everything, oh Lord, that our life, Lord Jesus. Thank you, Lord. Be still, my soul. The Lord is on thy side.
nation and entire the world, oh Lord, still struggling, oh Lord Jesus, for this plague, for this corona. But we know you are good, you are faithful, you are in control, oh Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. How good is the God we adore. Hallelujah. Our faithful, unchangeable friend, whose love is as great as His word, and knows neither measure no end. This Jesus, the first and the last, whose Spirit shall guide us safe home. We'll praise Him for all that is past, and trust Him for all that's to come. This Jesus, the Alpha and Omega, whose Spirit shall guide us safe home. We'll praise Him for all that is past, and trust Him for all that's to come. Utumek siya lubalada. Hallelujah. Emi remade samada. Apage devindui. Buenas no Jesus, my mulan agada, magapenway agmesoda, Alpha Omega himimay, suase Yes, Lord, you are the first and the last. You are the Alpha and the Omega. Hallelujah. Oh Lord, with Delta, oh Lord Jesus, we have nothing to fear, Lord, because you are the Omega. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, we commit ourselves, oh Lord Jesus, in your loving hands. Lord, bless this country. Bless this beautiful nation, oh Lord Jesus. Lord, heal each, everyone, oh Lord Jesus, who's suffering, oh Lord Jesus. Lord, hear our prayer, oh Lord Jesus. Lord, we pray for entire the world, oh Lord Jesus. Lord, may we all of us repent for all our sins, oh Lord Jesus. Hallelujah. Like Tower of the Babel, we just, oh Lord, going. We want to build, oh Lord, our kingdom, and Lord, no connection with you. And we want, Lord, become a God above you, oh Lord Jesus. Lord, this world that you've given to us, oh Lord Jesus, become a miserable, oh Lord, without you. Lord, may all of us, Lord,
O Lord, for forgiveness, that you know that you will heal us. Hallelujah, hallelujah. We commit, O Lord Jesus, this Sunday, beautiful Sunday, and the word, Lord, that want to reveal to us. Lord, we want to listen. We are ready to listen to your small voice. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you. Bless Father. Bless everyone, O Lord Jesus, who couldn't come here, O Lord. Thank you, Jesus. For this service. Praise you, Bless God. everyone. Hallelujah. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. The Gospel reading. The Gospel reading is taken from Mark chapter 6, starting at verse 54. Glory to Christ our Savior. And when they came out of the boat, immediately the people recognized him, ran through that whole surrounding region, and began to carry about on beds those who were sick to wherever they heard he was. Wherever he entered into villages, cities, or the country, they laid the sick in the marketplaces, and begged him that they might just touch the hem of his garment. As many as touched him and were made well. This is the gospel of Jesus Christ. Praise to Christ our Lord. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you, we praise you, we glorify your holy name, O Lord Jesus, for all that you have done and for all that you are doing. And right now, O Lord Jesus, we commit this word into your hands. Even as we have seen this word over and over again, Lord, right now, O God, the Holy Spirit, reveal to us what you reveal to us this morning through this word. जिसने बांस का स्तुति करना प्रशंसा करना मैं उदास ने नाम तक सामने बांस के नाम में अपने में ये कराना था बांस की थी बेना में अवस्था में रहना स्वामी ने बांस से पटकता कराना शुद्धांत में नहीं देंगे बांस से अभी ऐसा वे बाइबल कोटस तेरुम गाना था बांस से पटकता कराना जिसने बांस के लेवल बाले तो शुद्धांत में किन्नत स्वामी ने बांस के नाम में स्वामी बांस के दरवान है कि रात तक किन्नत वसंगति थी बेना में काले दी अद्दा किन्नत वहाँ से पटकता कराना Jesus once again balavat amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. අපි දැන් ඉන්නේ ඊටාත්ම භයානක තත්වයක වදන්නවා, එහෙම වදන්නවා. විශේෂයෙන් මේ වසංගතය නිසා ඇති පිටිබෙන තත්වය ගැන. ඒ වගේම මේ වසංගතයට විසඳුමක් නැහැ කියලා මනුෂ්‍යයන් හිතමින් දුවමින් සිටිනවා. ඒත් ඔබටත් මටත් අදහන්නව සියලු දෙනාටත් මේ වසංගතයට තිබෙන්නේ එකම එක විසඳුමක් පමණයි. ඒ විසඳුම ජේසුස් වහන්සේ. Many are thinking that we are stuck with this plague. We have no other way of getting over it. We can't do anything about it and things like that. And sometimes we feel sorry that even the believers, the so-called believers of the church, may also think so. But according to the faith that the Lord has given us, we know and believe. We know and believe. You have to know and also believe that the Lord is greater than every plague. The Lord is greater than every evil. And the Lord is greater than all these things. Jesus වහන්සේ මේ වසංගතයට වඩා බලවත් කියලා උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා මේ වසංගතය උන්වහන්සේගේ අනුමැතිය හෝ ධර්ම නැතුව ඉන්න බෑ. එක ගේ කුරුල්ලෙක්වත් බිමට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා දේ වචනේ සඳහන් වෙනවා උන්වහන්සේගේ ධර්ම නැතුව. ඉතින් එහෙමනම් මෙවැනි වසංගතයක් මෙච්චර භයානක දෙයක්
මනුෂ්‍යන්ට වී තිබෙනා වූ මේ දේ දෙවියන් වහන්සේගේ දැනුම නැතුව දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැතුව මේක මේ ලෝකෙට ඇති වෙන්න බෑ. මේ ආකාරයට තිබෙන්නට බෑ. ඉතින් අපි දකිනවා මේ වසංගතය නිසා මිනිස්සු ගොඩක් දුක් විඳිනවා, බය වෙමින් සිටිනවා. The title that we have given this service for today is Lord, heal the sick, forgive the sinner. Heal the sick, forgive the sinner. මේ දෙවියන්ට අපි තිබෙනා වූ විශේෂ තේමාව ස්වාමිනී රෝගීන් සුව කරන්න, පව්කාරයාට සමාව දෙන්න. ස්වාමිනී රෝගීන් සුව කරන්න, පව්කාරයාට සමාව දෙන්න. ගොඩක් අය රෝගී සුව කරන්න විතරයි උත්සාහ කරන්නේ. ගොඩක් අය තම තමන්ගේ මූණවල වල ඒ මාස්ක් එකක් දාගෙන වෙනත් දේවල් දාගෙන නැත්නම් අත් පවිත්‍ර කරමින් අපි මේ රෝගයෙන් විතරයි ගැලවෙන්න හැදෙන්නේ. ඒත් කී දෙනෙක් තම තමාගේ පාපයෙන්, ඒ වගේම සිළුම මනුෂ්‍යයන්ගේ පාපයෙන්, මේ ලෝකයේ රටේ සිළුම රටවල් වල පාපයෙන් නිදහස් වෙන්න උත්සාහ කරනවද? නැත්නම් සමාවක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවද? Are we really thinking and trying to get forgiveness for the sins, or are we only trying to get whatever healing that we can get or protection that we can get? අපි දොරවල් වසාගෙන හිටියා කියලා අපේ පාපය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තම තමන්ගේ පාපය සමග අපි පංගකලාවට දොරවල් වසාගෙන සිටිනවා. ඒ කියන්නේ අපි අපේ පාපයත් අප සමග ඇතුල් කරමින් අපි දොරවල් වසාගෙන සිටින්නට පුළුවන්. We even close the doors, not only for this coronavirus. We also close the doors and say, Lord, don't look upon my sin, because I'm not protected. I'm protected from this virus. I'm also protected from my sin. But we, as a ministry, we believe that the blood of Jesus has to forgive all sins, that the blood of Jesus has to heal all those who are suffering with this plague or with anything else. And the blood of Jesus has to set us free from the devil and death and all its work. අපි විශ්වාස කරනවා මේ සේවය තුළින් යේසුස් යාත්‍රාවට පිළිතුරු දෙයි කියන මේ සේවය තුළින් බොහෝ අය පංගක්කලාවට යාත්‍රාවන් වලට පිළිතුරු හොයනවා. මෙතනට ඇවිත් ගොඩාක් අය යාත්‍රා කරනවා. මේ කාලෙදී එන්නව යන්නව අය බොහොම සීමිත සෙනගක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් පංගක්කලාවට කවුරුත් එන්නේත් නැහැ. නමුත් එන්නව අයට අවශ්‍ය වෙලා එක්ක සුවය තම තමන්ගේ මොකක් හරි ආශිර්වාදයක් පමණයි. ඒ කී දෙනෙක් අනේ ස්වාමිනේ මගේ පාපයට සමාව දෙන්න, මාව පාපයෙන් නිදහස් කරන්න කියලා කියනව කී දෙනෙක් සිටිනවා? How many are praying more for the sins that we have committed rather than the sickness, rather than the plague? මේ වසංගතය ගැන යාත්‍රා කරන්නා වූ කණ්ඩායම හෝ වෙනත් දේවස්ථානවල තිබෙනා වූ එක සංවිධාන තිබෙනවා. ඒත් අපේ මූලික දේ මොකක්ද? රෝගයට සුවය විතරක්ද? නැත්නම් මේ වසංගතයෙන් ගැලවීමක් විතරක්ද? නැත්නම් අපේ මූලික දේ පෞකාර මනුෂ්‍යයන් වන අපට අනේ ස්වාමිනී පෞකමාව දුනමැනව කියන ඒ කන්නලවද? Are we asking only to heal the sick and also to raise the dead or whatever, right? But otherwise, it's our main focus to receive forgiveness. It's our main focus to receive forgiveness. We are looking at a portion of scripture which we have seen quite recently. I believe just a few weeks ago we looked at this portion of scripture. අපි අද බලන්නා වූ මේ බයිබල් කොටස මාර්ක් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 54 සිට 56 දක්වා අපිට අහන්න ලැබුණා. මේ කොටස අපි මීට පෙරත් සති කිහිපයකට උඩදී අපි අපිට මේ චැපල් එකේම අහන්න ලැබුණා. ඒත් මේ කොටසේ තිබෙනා වූ දී අපි තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? This portion of scripture is when, right, Jesus arrived at a place called Gennesaret, and their little boat anchored there. And as soon as Jesus got off the boat, right, people recognized him. And I think the last time I preached about this portion of scripture,
I preached specially how you can recognize Him, how you can know who the Lord is, how you can know who He is and what He will do. අපි මීට පෙර ඇසුවා වූ පණිවිඩයක මම විශේෂ ලෙස ඔබ කොහොමද උන්වහන්සේව හඳුනාගන්නේ? ඒ සෙනඟ උන්වහන්සේව හඳුනාගත්තා. උන්වහන්සේගෙන් ඒ සුවය ඉල්ලන්න පටන් ගත්තා. උන්වහන්සේ ළඟට ගොඩාක් රෝගීන්ව ගෙනාවා. ඒ හැම කාරණාවක්ම අපි මම ඊයේ පාර දේශනා කරා. ඒ වගේම අද දිනත් අපිට තිබෙනා වූ දේශනාව හෝ පණිවිඩය මොකක්ද? ජේසුස් වහන්සේව සෙනඟ දැක්කහම ඔවුන් රෝගීන් ගෙනාවා. ඔවුන් ඉක්මනට උන්වහන්සේ හිටියා වූ ස්ථානයට රෝගීන් ගෙනාවා. උන්වහන්සේ යම් ස්ථානයක හිටියා කියලා ඔවුන් දැනගත්තා නම් ඔවුන් එතනට ඒ රෝගීන්ව ගෙනාවා. අද මේ තිබෙනා වූ තත්ත්වය අනුව මේ ලෝකේ කොච්චර උන්වහන්සේව හොයන්න ඕනේද? උන්වහන්සේගේ සුවය ලබන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අපි බලමු මාර්ක් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 55 වෙනි පදය. In Mark chapter 6 verse 55. I'll read it to you in English first. Mark 6:55. And they ran throughout that whole surrounding region and began to carry about on beds those who were sick to wherever they heard he was. ඔවුන් ඔරුවෙන් දැස්ස කෙනෙහිම මිනිසුන් වහන්සේ හැඳින එහි වට කර රට මුළුල්ලේ දුව ගොස් උන්වහන්සේ සිටින බව ඇසූ තැන්වලට රෝගාතුරයන් යහන් පිටින් උසුලා ගෙනෙන්නට පටන් ගත්තෝය. Hallelujah. දැන් ආශිර්වාද ප්‍රශංසා වේවා. ඔවුන් උන්වහන්සේ ඉන්න බව ඇසූ තැන්වලට රෝගාතුරයන් යහන් පිටින් උසුලා ගෙනෙන්නට පටන් ගත්තෝය කියලා කියනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ ඇඳවල් එක්ක මොකක් හරි ඔවුන් පැදුරක නිදාගෙන හිටියා නම් පැදුරත් එක්ක හරි මොකක් හරි දෙයක් එක්ක ඒ රෝගීන්ට එතකොට ඇවිදින්න බැරි රෝගීන් ගොඩාක් අමාරු තත්ත්වයේ හිටියා රෝගීන් ඒ රෝගීන්ව උන්වහන්සේ වෙතට ඔවුන් ගෙනාවා. ඔවුන් ගෙනල්ලා උන්වහන්සේ ඔවුන්ට සුවය දෙයි කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරා. ඒ වගේම 56 වෙනි පදය අපි බලමු. In verse 56, what does it say? The next verse, Mark 6:56. Wherever he entered, into villages, cities or the country, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they might just touch the hem of his garment. And as many as touched him were made well. යම් කිසි ගමකට හෝ නුවරකට හෝ ජනපදයකට හෝ උන්වහන්සේ ඇතුළු වූසේක්ද එතැන්හි ඔහු රෝගාතුරයන් කඩපිල්වල තබා ඔවුන්ට උන්වහන්සේගේ සල්වේ දාවල්ලට පමණවත් අත ගසන්නට ඉඩ දෙන ලෙස උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවෝය. අත ගැසූ සියල්ලන්ටම සුවය ලැබුණේය. Hallelujah. දෙවනාසිට ස්තුති ප්‍රශංසා වේවා. ඉතින් ඒ රෝගාතුරයන්ව ගෙනල්ලා ගොඩාක් රෝගී තත්ත්වයේ හිටියව අයව උන්වහන්සේ ළඟට ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඒ වගේම ඊට වඩා තවත් අය රැස්වි සිටියව අය උන්වහන්සේගේ ඒ වස්ත්‍රය පමණක් ඇල්ලුවොත් ඔවුන්ට සුවය ලැබෙයි කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරා. And while the very sick were brought with their beds or whatever, right? And they were able to be healed by the Lord. We see that some others wanted to just touch the edge of his garment and then they wanted to be made well. Yesavas අපි සුපුරුදු පරිදි අපේ පවුලේ ආත්මව කරද්දී අපි මේ කොටස කියුවා. ඉතින් මේ කොටස කියුවාට පස්සෙම මම පුංචි දේවල් වගේක් එකට ඒ ගැන කියලා ඊට පස්සේ මම අපි පවුලේ අයගෙන් විශේෂයෙන් මගේ දරුවන්ගෙන් ඇහුවා මේ කොටස ගැන ඔබ මොකද්ද හිතන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මේ කොටස ගැන මොකද්ද හිතන්නේ කියලා මම ඇහුවා. ඔබට පුදුම හිතෙයි මේ කොටස ගැන විශේෂයෙන් මගේ පුංචි දුව භූමි කිව්වා දෙයක්. We read this portion of scripture yesterday, last night, right? And we just shared a few things. I shared a few things. And then I asked,
what do you think about this portion of scripture? What do you think about this portion of scripture? And I was very surprised, right, of what my children had to say, and also especially my little daughter Bhumi said at that time. මේ අය ජේසුස් වහන්සේගේ වස්ත්‍රයට අත තැබුවා. හරි? ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ රෝගීන් සුව කරා. The people brought the sick and then they were healed, right? And many were trying to touch the edge of his garment. And they were also getting healed. Because whoever had faith, right, they touched him and then they got healed. නමුත් මගේ පුංචි දුව කිව්වා උදේ මෙන්න මෙයන්. අපි අහුවා දැන් මේක මේ අද වර්තමානයේත් එක්ක අපි සමාන කරලා බලනකොට ජේසුස් වහන්සේ දැන් මේ සෙනග අතර ඇවිදිනවා නම් එතකොට සෙනග මොකක් කරයිද? Our question was, if Jesus is walking among our people, right? What would people say? ඇකිව්වා වූ පිළිතුර මෙයන්. ඇකිව්වා කවුරුත් ජේසුස් වහන්සේගේ වස්ත්‍රය මේ දවස්වල අල්ලන්නේ නැහැ කියලා. මම පොඩ්ඩක් බැලුවා මේ මොකද මෙයා මේ කියන්න හදන්නේ කියලා. No one will touch the edge of his garment today. ඊට පස්සේ ඇකිව්වා මේ නෑ මේ දවස්වල කොරෝනා වසංගතය තියනවානේ. ඉතින් කවුරු හරි කියයි උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රය ඇල්ලුවොත් උන්වහන්සේකින් අපිට කොරෝනා හැදෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ කියලා. ඒක පංගක් කාලවට අපි හිතන විදිහට එහෙම දෙයක් කොහොමද කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේ වල්ලනකොට හැමෝම ඇදහිල්ලෙන් අල්ලයි නේද කියලා අපි හිතන්න පුළුවන්. ඒත් මම විශ්වාස කරනවා මේ දවස්වල ඇත්තටම ගොඩක් අය උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍රයවත් අල්ලන්නේ නැහැ. Although we say that anyone will touch the edge of his garment, right? As my little daughter was explaining, she said because of this coronavirus, even if Jesus walks around here, right, in any part of the world, right, they will not touch the edge of his garment. Because they will say, don't know whether this corona will spread from him to us. ඒ වගේම තවත් මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා modern day prophets කියලා. Modern day prophets කියන්නේ නවීන යුගයේ ප්‍රොෆෙතවරු. නවීන යුගයේ ප්‍රොෆෙතවරු ජේසුස් වහන්සේ මේ කාලේදී දැක්කොත් මොකක් කියයිද? බලන්න මාස්ක් එකක්වත් දාන්නේ නැතු වෙනවා. නේද? බලන්න අත් හොදන්නේ නැහැ. අර ජේසුස් වහන්සේගේ ගෝලියෝ අර මොකන්ද ගෝධුම කරවල් කඩලා කනකොට පරිසවරු කිව්වා නේද බලන්න අත් හොදන්න නැතුව කනවා නේද ඒකයි ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නේ උනේ ඉතින් මේ කාලේදී ජේසුස් වහන්සේ එහෙට මෙහෙට ගියොත් ඇත්තටම අපි උන්වහන්සේව අපේ අස්වලට දැක්කොත් හරිද කවුරු හරි කියයි බලන්න සැනිටයිසර් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අත හොදගන්නේ නැහැ නේද ඒ වගේම මාස්ක් දාන්නේ නැහැ මොකක් කරේ ওই වගේ කතාවක් තමයි කියන්නේ මේක බොහෝ දෙනෙක්ට විහිළුවක් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මං වගේ පූජකෙක් ඇයි එහෙම දේශනා කරන්න කියලාත් පංගකා හිතන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබෙත් මගේත් ඇදහිල්ල තිබෙන්නේ උන්වහන්සේගේ ඒ වස්ත්‍ර වලට අත තබා සුවයක් ලබන්න පුළුවන් ඇදහිල්ලක්. නැත්නම් අපි උන්වහන්සේවත් ඒ ආකාරයට මේ වසංගතයෙන් ආරක්ෂා කරා ගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නව සෙනගක්ද විශේෂයෙන් කිතුණු සභාව ගැන හිතනකොට මේකද අපේ පණිවිඩය. Sometimes we may think this is a very ridiculous joke, right? That even a priest like me should not be preaching about. But I believe that this is the truth, this is the fact. Because many still don't believe that the Lord Jesus can set us free from this plague. අපි මේක විහිළුවක් වගේ හිතන්නේ විහිළුවක් වගේ අපිට දැනෙන්නේ අපි හිතනවා මෙවැනි වසංගතයකින් ජේසුස් වහන්සේට බෑ අපව නිදහස් කරන්න කියලා. ඇයි උන්වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේද උන්වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ නෙවෙයිද කියන ප්‍රශ්නය මට ඇති වෙනවා. Is the Lord still the Lord God of this universe? Is the Lord of every one of us? Is the Lord actually the Lord that you worship? Are you sure that this Lord called Jesus, who is the Son of God, who came into this world to set us free, he is really able to set us free from this plague?
අපි ඇත්තටම උන්වහන්සේ මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා මම පිළිගන්නවා. මේ රටේ මනුෂ්‍යයන් හෝ විශේෂයෙන් කිතුණු ඇදහිලිවන්තයන්, කිතුණු සභාවේ අය අපි පිළිගන්නවාද උන්වහන්සේ තමයි මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා? නැත්නම් අපි උන්වහන්සේ යම් තැනක ඉන්නවා, අපි දැන් උන්වහන්සේකින් ලබන්න බැරි දෙයක් තිබෙනවා. ඒක අපි මේකෙන් ලබා ගමු, මේකෙන් ලබා ගමු, මේ කෙනාගෙන් ලබා ගමු, තව කෙනෙක්ගෙන් ලබා ගමු, කොත්තමල්ලි බොමු, උණු වතුර බොමු, ලයිම් ජූස් බොමු කියලා අපි කියනවා. ඊයේ පෙරේදා මම දැක්කා මේ ડોක්ටර්ස්ලා මේ අපි මේ ලංකාවේ වෛද්‍යවරුන් එක සාකච්ඡාවකදී ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනකොට මේ මොකද්ද අර දොඩන් හරි මේ මොකක් හරි අපි කෑවට බිව්වට නැත්නම් උණු වතුරේ දාලා දෙහි මොන හරි වාෂ්ප කරාට නැත්නම් උගුර හෙදුවාම මේ වසංගතයයි කියලා මනුෂ්‍යයන් අතර මේ තිබෙනවා මතයක්. ඒක හරිද කියලා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරාව අනවුන්ස් ඇහුවා. එතකොට මේ වෛද්‍යවරුන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත්ම වැදගත් වෛද්‍යවරුන් කීප දෙනෙක් සාකච්ඡා කරා මේ වසංගතය ගැන, එක ප්‍රතිකාර ගැන. ජෝන් කිව්වා මේ දේවල් වලින් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් වෛද්‍යවරුන් දැනගෙන සිටිනවා කියලා ඔවුන් ප්‍රකාශ කරා. ඒ වැඩසටහන කොයි ටීවී එකේද කියලා මම මෙතන ප්‍රසිද්ධයෙන් කියන්න කැමති නැහැ. නමුත් ඔබ මගෙන් ඇහුවොත්, කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් මට කියන්න පුළුවන් ඒක මොන ටීවී එකේ මොන වැඩසටහනේද කියලා. ඉතින් මම කියලාවට අපි ලෝකේ මිනිස්සයා දැනගෙන සිටිනවා. වෛද්‍යවරු පවා දැනගෙන සිටිනවා පංගක් දේවල් අපි කරන්නව දේවල් වලින් වැඩක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කොරෝනා වසංගතයේ විශ්ව බීජය නැති කරන්නට මේ දේවල් වලට බැරි වෙයි කියලා. ඒ තොබත්මම දැනගෙන සිටිනවාද ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපිට තිබෙනව එකම විශ්නුම උන්වහන්සේගේ ලේබලින් ලැබෙනව පවකම අවසුවේ ගැලවීම කියලා. Do we really believe? The doctors say that just because you put some lime into hot water, boiling water or something and you steam or you drink that or you try to gargle your throat or something like that. Right? I saw a program on TV in Sri Lanka where the doctors were discussing certain things and they were asked directly, is this a way of getting over this virus? And those doctors said, those things will not help you to get over the virus. So when the doctors say that they can't, these things will not help us to get over the virus, right? Maybe they are trying out other things, but still, do you and I know for sure, 100% sure, that Jesus Christ is the only answer? ඔබත් මමත් ජේසුස් වහන්සේ පමණයි අපිට තිබෙනා වූ එකම විශ්නුම කියලා ඔබ දන්නවා. ඔබත් මගෙත් ඇදහිල්ල මොන වගේද කියලා ඔබ හිතලා බැලුවොත් ඔබ මේකට මොකක් හරි පිරිසුදු කිරීමේ ක්‍රමයක් අත සෝදන්න, මුණ හොදන්න, ඇඟ හොදන්න, මේ මාස්ක් එකක් දාලා වසා ගන්න අපිට පුළුවන් එක දේවල් අනුගමනය කරන්න. ඒක වැරදික් නෑ. මම ඒක වැරදි කියලා කියන්නේ නෑ. I won't say that if you're sanitizing your hands or wearing a mask that it is wrong. I'm not saying that. But sometimes we are thinking that Jesus is also at the level of your faith and he's like that. That's the problem. අපි ඒවා අන්දා කියලා අපි ඒවා පොඩ්ඩක් අත හොදගත්ත කියලා ඒක වරදක් නෙවෙයි. සබන් වලට මේ වසංගතයේ විශ්ව බීජය යනවා කියලා මීට පෙරත් වෛද්‍යවරුන් හෝ වෙනත් අය කියලා තියෙනවා. Even soap washes away this infection, right? This coronavirus, because this coronavirus, the infection is really not a very strong infection. Soap can wash it away. So some people may be washing. I mean, you need to sometimes wash your hands or wear a mask. But the question is, do you think that Jesus is also at the same level of your faith? That is the problem that we are having. අපේ ප්‍රශ්නය අපි අපේ ඇඟ පිරිසිදු කරගත්තා, අපේ ශරීරය පිරිසිදු කරගත්තා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් අපි පංගක් කියලාවට හිතනවා ජේසුස් වහන්සේ මං මගේ හිතියොත් හොඳයි නේද? ඇයි උන්වහන්සේ පොඩ්ඩක් රිස්ක් එකක් ගන්න කියලා අපි හිතනවා. So sometimes our faith is actually not really in God. And our faith is not in the power of God, in the blood of Jesus or the power of the Holy Spirit. Our faith is in ourselves, or our faith is in man-ordained ways.
ඉතින් අපේ ඇදහිල්ල දෙවියන් වහන්සේ තුල නැහැ පංගක් කියලාට. ඒ වගේම අපේ ඇදහිල්ල බොහෝ දුරට උන්වහන්සේ කියනා වූ ආකාරයක නැහැ. අද දින අපි මේ Facebook එකේ නැත්නම් අපි අද කරනා මේකට දී තිබෙනා වූ තේමාව ඇවිල්ලා ස්වාමිනී රෝගීන් සුව කරන්න පෞකාරයාට සමාව දෙන්න කියන එක. The theme that we have given for this service is Lord, heal the sick, forgive the sinner. Heal the sick, forgive the sinner. Now I've been talking to you about healing the sick, but I want to talk to you about forgiving the sinner. මෙච්චර වෙලා කතා කරේ රෝගීන් සුව කරන්න කියන එක ගැන. ඒ වගේම අපි ඒ ගැන ඇත්තටම රෝහල් වලට ගියා සුව කරන්න යාත්‍රා කරා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී මේ රෝහලේ පුදුම ප්‍රතිඵල වුන් දැක්කා. ඒ රෝහලේ කෙනෙක්ට මම ඊයේ පෙරේදා කතා කරා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ෆාදර් අපේ රෝහලේ ගොඩක් වෙනස් තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. අපේ රෝහලේ සෙනගට ලොකු ආශිර්වාදයක් තිබෙනවා. එන්නව යන්නව හැමෝම සුවය ලබනවා. මැරෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ රෝගය ඒ රෝහලේ අය මට කිව්වා. ප්‍රශංසා වේවා hallelujah. Thank you Jesus. So that hospital said where we visited and prayed that they are having a blessed time, that people are not dying and that they are not having the problems that others are having. Okay, මානසික තත්ත්වය වෙනස් වෙලා. ඔවුන් අපිට ඉඩ දුන්නා ගිහිලා යාත්‍රා කරන්න කියලා. ඒ රෝහලේ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ඉඳන් අනික් අය සහයෝගයක් දුන්නා. කිව්වා ඔබ කරන්න පුළුවන් දේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් හෝ යාත්‍රාවෙන් කරන්න. අපි අන්‍ය ආගමික අයව එකතු කරගෙන ඔබේම ආගම සිහි කරන්න කියලා කියමින් තමයි අපි යාත්‍රා කරේ. ඒ වගේම අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් උන්වහන්සේගේ ලේවල බලයෙන් සුතත් ගින්නේ ඒ හැමෝටම සුවය ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ රෝහලේ වැඩ කරන්නවාට ආශිර්වාදයක් ගැලවීමක් ලැබෙන්න ඕනේ කියලා අපි යාත්‍රා කරා. මා සමග එදා ගියා වූ සහෝදරයා මෙතන මා සමග අප සමග දැන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ රෝහලේ ලැබී තිබෙනා වූ ප්‍රතිඵල ගැන. ඒ රෝහලට ලැබී තිබෙනා ආශිර්වාදය ගැන. ඒ වගේම රෝගීන් සුව කරන්න විතරක් නෙමෙයි අපි යාඥා කරේ. ප්‍රාර්ථනා කරේ ජේසුනි මේ අපේ පාපයට සමාව දෙන්න. ජේසුනි අපේ රටේ පාපයට සමාව දෙන්න. සියලුම මනුෂ්‍යයන්ගේ පාපයට සමාව දෙන්න. මේ තත්ත්වයට පත් වී සිටිනා හැමෝගෙම පාපයට සමාව දෙන්න කියලා. We did not only pray for the sick, but we also prayed for those who have all sinned. Because the word of God says, all have sinned and fallen short of the glory of God. ඉතින් අපි යාඥා කරේ හැම කෙනෙක්ටම පව්කම ආව දෙන්න ස්වාමිනී කියලා. තියනුව අපි එදත් යාඥා කරා. දැන් මේ රෝගීන් සුව කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කොහොමද පාපයට කමාවක් ලබන්නේ? ඒ ලබන්නා වූ පව්කමාව තුලින් අපිට ලැබෙනා වූ දේවල් මොකක්ද? We can heal the sick in the name of Jesus, right? And they will receive the healing. But how do we forgive the sins in the name of Jesus? And what's the result of being forgiven? දේව වචනේ සඳහන් වෙනවා තම තමාගේ පාපයට සමාව ලබන්නා වූ අය වාග්යවන්තයෝ කියලා. ඒක ඊටමත් වැදගත් දෙයක්. Those who are forgiven are blessed. Blessed are those who are forgiven, the word of God says. ඒ නිසා මම ඔබට රෝම 4 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් බයිබල් පද දෙකක් කියන්නට යනවා. I'm going to share with you 2 verses from Romans chapter 4. In Romans chapter 4 verse 7, first it says this. රෝම 4 වෙනි පදේ මේ ආකාරයට පළමු කොට සඳහන් වෙනවා. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. සමුන්ගේ අයුතුකම් වලට කමාවත් සමුන්ගේ පාපයට වැස්මක් ලැබූ තැනැත්තෝ ආශිර්වාද ලැබුවේ. Hallelujah. දෙවියන්ගේ ස්තුති ප්‍රශංසා වේවා. රෝග සුව කරාම මිනිසෙක් සුව වෙනවා. රෝග සුව කරාම රට සුව වෙනවා. හරිද? නමුත් රෝග සුව කරාම Taman ආශිර්වාද ලැබුණව තත්ත්වයකට පංගක් කියලාටපත් වෙන්නේ නැහැ. රෝගී විතරක් සුව වෙන්න පුළුවන්. තවමත් ආශිර්වාදයක් නැහැ. ඇයි? ඔබ තුල තිබෙනා වූ පාපයට ඔබ සමාවක් ලැබලා නැති නිසා. නමුත් මේ පදේ සඳහන් වෙනවා ඒ පව් කමාවක් ලබා ගන්නා වූ කෙනා හෝ රට හෝ මිනිසයන් හෝ ලෝකයේ සිල්ම ජනතාව පව් කමාවක් ලැබුවොත් එතකොට ආශිර්වාදමත් අය බවට පත් වෙනවා කියලා. තමුන්ගේ අයිතිකම් වලට කමාවත්
tamunge paapeta වැස්මත් ලැබූ තැනැත්තෝ ආශිර්වාද ලබනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ආශිර්වාදයක වැදගත්කම. අපිට රෝග සුව කරනකොට අපි ඔවුන්ට ආශිර්වාද කරනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය සුවය දෙන්න කියලා අපි කියනවා. හරි? ඒත් මිනිස්සෙක් සුවය විතරක් ලබාගෙන ජීවත් වෙන්නට පුළුවන්. ශරීරය දැන් සුව වී තිබෙනවා. තමගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව හෝ තවත් පාපෙක් තිබෙන ආකාරයක් අපිට දකින්න ලැබේ. The body, the flesh can be healed, right? Your physical sicknesses can be gone, even this plague. But sometimes you're still suffering inside, in your spirit, in your soul, because of your sin. And the Word of God says, blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. So the blessed ones are the ones who are forgiven. So this is a very important thing. මේ රටට අපි ආශිර්වාද කරමු කියලා අපි බොහෝ දුරට බොහෝ අවස්ථාවලදී දැන් දිනපතාම යාත්‍රා කරනවා. අපි කැමති අපේ ජනාධිපතිතුමාටත් අගමැතිතුමාටත් කැබිනට් මණ්ඩලයටත් අනිකුත් ඇමතිවරන්ටද මේ සියලු දෙනාට මේ රට පාලනය කරන්නම හැමෝටම ඒ ආකාරයට ප්‍රාදේශීය සභාවන් වල හෝ වෙනත් හැම ඒ ආකාරයට මේ පාලනය ගෙනියන්නා වූ හැමෝටම ග්‍රාම සේවකතුමාට පවා ආශිර්වාද කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම ආශිර්වාදයක් ලැබෙන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවේදී ඒ ආශිර්වාදය ලබන්නට තම තමාගේ පාප වලට සමාවක් ඕනේ කියන එක අපට අමතක කරන්න බෑ. If you want this nation to be forgiven, then the nation will be forgiven and blessed. If you want the nation to be blessed, you need forgiveness. And you need to ask, we ask in the name of Jesus, that the Lord will bless the president, that the Lord will bless the prime minister, that the Lord will bless the cabinet ministers and all the other ministers, right? Down to the provincial councils or whatever, right? And to even to the village headman or the grammar sevak or whoever, right? I pray in the name of Jesus that every person will be blessed. But the Word of God says, it is only those who are forgiven of their sins will be blessed. And this is the thing that we need to understand. මේ වචනය අනුව සඳහන් වෙනවාදී තම තමන්ගේ අයුතුකම් වලට පාපයට කමාව ලබන්නා වූ අයට ඒ කමාව තුලින් ඔවුන්ට ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා කියලා ඔවුන් ආශිර්වාද ලද්දෝ බවට පත් වෙනවා කියලා. So blessed will be those who are forgiven. Blessed will be those who are forgiven. පිපංග කළාට අපේ ගෙවල් වල පවුල් වල අපි කියනවා අනේ ස්වාමීනි මට ආශිර්වාද කරන්න. මට මුදල් නැතුව මම ඉහිර වෙලා ඉන්නවා. මට රැකියාවක් නැතුව මම හිර වී සිටිනවා. නමුත් තමන්ගේ කටින් ඔබ එක්ක බොරු කියනවා, වැරදි කරනවා. තමන්ගේ ජීවිතය තුලින් ඔබ පව් කරනවා, පාපේ ජීවත් වෙනවා. එතකොට කොහොමද ආශිර්වාදයක් ලබන්නේ? If you still are in sin, if the family is in sin, if somebody, the individual is in sin, you will not be blessed. පංගකලාවට අපි කියන්න පුළුවන් අනේ මගේ ව්‍යාපාර කටයුතු ඔක්කොම සුන් වෙලා වැඩක් නැහැ, වැටි තිබෙනවා, තත්ත්වෙ තිබෙනවා කියලා. මේ කාලයේදී ඔබේ ව්‍යාපාර කටයුතු වල පුදුම ලාභයක් ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දෙයි. ඔබ ඒ ආශිර්වාද ලැබුවා වූ පව්කමාවක් ලැබුවා වූ තත්ත්වෙ සිටිනවා නම් නැත්නම් ඔබට බෑ ඔබේ ව්‍යාපාර කටයුතු වෙනස් කරා ගන්න. ඔබේ ආදායම වෙනස් කරා ගන්න ඔබට බෑ. Even if you try to increase your business or do something, right? If you are still in sin, you will not be able to, you will not get any promotions or whatever. මේ දවස්වල මම ගොඩක් අයට promotions ගැන තම තමන්ගේ රැකියාවන් වල උසස් වීම ගැන මම යාඥා කරනවා. යාඥා කරන්න පෙර හැම මිනිසෙක්ම පව්කමාවක් ලබාගෙන ඉන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ තමන්ව පහත් කරන්නා වූ මනුෂ්‍යයා, උන්වහන්සේට යටත් කරන්නා වූ මනුෂ්‍යයාව දෙවියන් වහන්සේ ඔසවනවා කියලා කියනවා. ඒ ආකාරයට තමන්ගේ පාපයට වැරදි වලට සමාව ලබන්නා වූ මනුෂ්‍යයාව දෙවියන් වහන්සේ ඔසවනවා. Whoever humbles himself and receives forgiveness or whatever, right, they will be really raised up. අවසාන වශයෙන් රෝම 4:8 පදය බලමු ඊළඟ පදය. In Romans chapter 4 verse 8, let's read this verse finally. This is what it says. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Romans 4:8. ස්වාමින් වහන්සේ
පාපය ගණන් නොතබන්නා වූ මනුෂ්‍යයා ආශිර්වාද ලද්දේයි කියයි. Hallelujah. ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පාපය ගණන් නොතබන්නා වූ මනුෂ්‍යයා ආශිර්වාද ලද්දේයි කියයි. ඉතින් මේ ස්වාමින් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වොත් පුතේ දුවේ මම ඔබේ පාපයට සමාව දීලා ඉවරයි. පරණ ෆයිල්ස් ඔක්කොම ඩිලීට් කරා. දැන් බය වෙන්න එපා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මින් ඉදිරියට ඔබ මා තුල සිටින්න. මා සමග යන්න. ඔබට එතකොට මේ වසංගතේවත් මනුෂ්‍යගේ පාර ගැසීමවත් යක්ෂගේ පාර ගැසීමවත් වෙන මොන හරි සාගින්නක්වත් වෙන දෙයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනකොට ඔබ ඒ අනුව උන්වහන්සේ මගේ පාපයට සමාව දුන්නා. ඒවා දැන් දෙවියන් වහන්සේ අමතක කරා කියලා අපිට අමතක කරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? Can you really believe and understand that the Lord has forgiven us? And if you believe, what will you do? You must say, Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. ඔබ ඒක විශ්වාස කරනවා නම් මොකද්ද කියන්න ඕනේ? Praise the Lord කියන්න ඕනේ. Hallelujah. දෙවියන්වහන්සේගේ ස්තුති වේවා ප්‍රසන්න වේවා. ඉතින් අපේ පාපයට සමාව දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා. අපේ අවිත්කම් වලින් උන්වහන්සේ මාව නිදහස් කරා කියලා උන්වහන්සේ කියන්නේ කොහොමද? කවදාද? තම තමන්ගේ පාපවලට පසුතැවිලි වී ඔබත් මමත් වැගෑපත් උන්වහන්සේගෙන් සමාව ආයදිනකොට if you and I really seek the Lord in repentance and say, Lord, forgive us, then He will say, yes, my son, my daughter, your sins are forgiven. Right? See, මේ රටේ මේ ලෝකේ සියලු මනුෂ්‍යයන්ගේ පාප වලට විතරක් නෙමෙයි ආණ්ඩුව විසින් හෝ වෙනත් ආයතන විසින් හෝ එක එක කොටස් විසින් තමන්ට විරුද්ධ වෙන්නා වූ කට්ටියට විරුද්ධව හෝ කර තිබෙනා වූ දේවල් ගැන අපි පව්කමාවක් ලබන්න ඕනේ. මම ඊයේ පෙරේදා ටීවී එක බලාගෙන මම සිස්ටර් ඊටත් කිව්වා මෙච්චර වසංගතයක් තිබෙද්දී පංගුවක් රටවල් වල යුද්ධ කරනවා එක එක කොටස් අල්ලගෙන කියනවා දැන් අප රටේ මෙවැනි තත්ත්වයක් දැන් නැහැ දෙවනාසික සුති ප්‍රසංස වේවා. නමුත් පංගුවක් රටවල් වල අවි ආයුධ බෝම්බ ගහලා මිනිස්යන්ව විනාශ කරලා ගොඩක් මරණය ඇති වීගෙන යනවා මේ දවස්වල දැන් මේ මම කතා කරනකොටත් බෝම්බ ගහනවා ඇති. ඉතින් මොකද්ද මේකේ ක්‍රියාවේ මනුෂ්‍යගේ මේ දරුණුකම වෙනස් වෙලා නැහැ. මනුෂ්‍යගේ පාපයට සමාවක් නැහැ. තමාගේ විරුද්ධකාරයගෙන් තමා පව්කමාවක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඕට හොයට පව්කමාවක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙවැනි ලෝකයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. එක අවස්ථාවකදී මේ සේවයට මෙතන විශේෂයෙන් අපි ඉස්සර ජෙෆ්රි ස්ටුඩියෝ එකේ කරාවෝ මෙහන් වලට පැමිණියා වූ යුවලක් ඇවිත් ඔවුන්ගේ නඩු 4ක් තිබුණා. නඩු 4ක් වොරන්ට් 4ක් ඔවුන්ට විරුද්ධව. අපි මේ නඩු 4ටම යාඥා කළා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ පව්කමාවක් ලබන්න උන්වහන්සේ තුල කියලා අපි යාඥා කරා. ඔවුන් කිතුණු නොවන අය. ඉතින් ඔවුන් ටිකින් ටික තේරුම් ගත්තා මේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ කතාව බොහොම කෙටියෙන් කියන්නම්. ඔවුන්ගේ නීතිඥවරයා කියලා තිබුණා එක උසාවියකට ගිහිලා උසාවි 4කට කොහෙද නඩු තිබුණේ. ඉතින් එක උසාවියකට ගිහිල්ලා මේ ෆයිල් එක ගේන්න කිව්වා. ඒ ෆයිල් එක ගේන්න යනකොට ඒ උසාවියේ ෆයිල් එක හොයාගන්න බෑ. ඊට පස්සේ උන් කියලා කියනවා දෙවෙනි එකට යන්න. දෙවෙනි එක හොයන්න එක අතරින්න කියලා. දෙවෙනි එකට යනකොට දෙවෙනි එකේ ෆයිල් එක නැහැ. තුන්වෙනි එකට ගියා තුන්වෙනි එකේ ෆයිල් එක නැහැ. හතරවෙනි එකටත් ගියා හතරවෙනි එකේ ෆයිල් එක නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ පව්කමාව දීලා උන්වහන්සේ ඔවුන්ව ඒ සියලුම නඩු වලින් ඇත්තටම නිදහස් කරා. ඊට පස්සේ ඔවුන් නඩු වලින් නිදහස් වුණා. ඊට පස්සේ ඔවුන්ට විරුද්ධව වරන්තුවක්වත් නැහැ. මේක මගෙන් අහන්න එපා මට දොස් කියන්න එපා. ඇයි මෙහෙම දෙයක් දේශනා කරේ කියලා. මේක මගේ ක්‍රියාවක් නෙවෙයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපි අදහන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබටත් මටත් දෙන්නා වූ ගැලවීම මෙවැනි ගැලවීම තම තමන්ගේ නඩු තම තමන්ගේ වැරදි තම තමන්ගේ පාපය අතීතයේ දේවල් උන්වහන්සේ මකා දාලා වසා දැම්මා කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. The Lord has forgiven us of the past if we believe it. ඒක උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය තුලේ. It's through His grace. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ අපේ පාපේ ගණන් ගන්නේ නැහැ. අපේ අයිතිකම් උන්වහන්සේ අමතක කළා දාලා උන්වහන්සේ ඔබටත් මටත් ප්‍රකාශ කරනවා. මම දැන් ඒව ගණන් ගන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල නවමැවිල්ලක් වෙන්නට ඕනේ. ඒ නවමැවිල්ල වෙන්න ඕනේ කියලා මේ වචනේ දෙවෙනි කොරින්ති 5:17 සඳහන් වෙනවා. යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටිනවා නම් ඔහු නවමැවිල්ලක්. මෙන්න පරණ දේ පාව ගියේ සියලුම දේ අලුත් වී තිබේ.
whoever is in Christ Jesus, he becomes a new creation. Behold, the old has passed, and all things have become new, according to 2 Corinthians 5:17. Shall we bow our heads in prayer? මේ මොහොතේදී අපි විශේෂ ලෙස මේ ලෝකයේ රටට දෙවනා සිසුනේ දෙන්න ඕනි කියලා අපි ඉල්ලනවා. අපි ඉල්ලන ගමන් අපි දැන් උන්වහන්සේ අපට සම්පූර්ණ ගැලවීම සුවය දෙන්න ඕනි කියලා උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ඉල්ලනවා. පව්කමාවත් සුවයත් ගැලවීමත් උන්වහන්සේ දෙන්න ඕනි. මේ රටේ මේ වසංගතය දැන් ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙමින් තිබෙනවා. ඒ ආකාරයට මේ වසංගතය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් විශේෂයෙන් උන්වහන්සේගේ ලේවල බලය මේ වසංගතය දැන් උන්වහන්සේ ඉවත් කරමින් උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ වසංගතය ගැලවීමද ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් අපටත් මේ රටේ සිළුම වැසියන්ට සිළුම අයට ඒ වගේම රට පාලනය කරන අයටද සිළුම මිනිසයන්ට කුයි ආගමට අයිති වුණත් අපි ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉල්ලනවා අනේ ස්වාමීනි අපිට පව්කම අවුදුන මැනව කියලා. We ask that the Lord will forgive us all, whichever religion everyone might believe and might follow. We ask all for forgiveness. මේ රටේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ අයට මේ පව්කම ලැබෙන්න ඕන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී මේ ලංකාව වෙනුවෙන් අපි හැම දිස්ත්‍රික්කයක් වෙනුවෙන්ද අපි හැම ප්‍රදේශයක් වෙනුවෙන්ද අපි යාත්‍රා කරමු. අපි දිනපතා සතිපතා මේ ආකාරයට යාත්‍රා කරන අපේ යාත්‍රා කරන කණ්ඩායම් සිටිනවා. මම මේ හැම දිස්ත්‍රික්කයක්ම හැම ස්ථානයක්ම නම් කරන්නට කැමතියි. I would like to mention the various places in Sri Lanka and pray that the Lord will forgive our various districts and the various places in Sri Lanka. Api Basnaira, Palate, Gampaha, Colombo, Kalutara, Yanavu, district වෙනුවෙන් අපි ආත්මා කරනවා. We pray for the Western province and we pray for Gampaha, Colombo and Kalutara. වැඩියෙන්ම කොරෝනා වසංගතය ඇති තිබෙනා ප්‍රදේශ තමයි මේ ප්‍රදේශ. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ ප්‍රදේශවලට උන්වහන්සේගේ ලේ වලින් සුවඳ කැලවීමද ලැබෙන්න ඕනේ කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම වායම ප්‍රදේශය අපි ජේසුස් වහන්සේගේ දෑත්වට බාර කරනවා. උත්තරම කුරුණෑගල වෙනුවෙන් අපි ආත්මා කරනවා. We pray for the northwestern province and we pray for Puttalam and Kurunegala as the districts, and we pray that the blood of Jesus will flow into Puttalam and Kurunegala. Api madhyama pradesh ගැන අපි යාඥා කරනවා. මාතලේ නුවර එළිය වෙනුවෙන් අපි යාඥා කරනවා. We pray for the central province and we pray very specially for Matale, for Kandy, for Nuwara. May the blood of Jesus and the power of the Holy Spirit flow through these areas. And now heal the sick. Go to every hospital, Lord Jesus. May people touch the edge of your garment without fear, and may they be healed. එවැගේම උතුරුමැද ප්‍රාදේශ ගැන අපි ආත්මා කරනවා. අනුරාධපුර පොළොන්නරුව වෙනුවෙන් අපි ආත්මා කරනවා. We pray for the north central province, for Anuradhapura and Polonnaruwa. And we pray that the blood of Jesus will flow into all these districts. එවැගේම සබ්‍රගමුව වෙනුවෙන් අපි ආත්මා කරනවා. කෑගල්ල රත්නපුර වෙනුවෙන් අපි ආත්මා කරනවා. We pray for the Sabragamu province, for Kegal and Ratnapura. And we pray the blood of Jesus will go into every hospital. May Hema Palatakama, Hema district Yakama, Viseshan Rohal Valta, Timas Valta, Rogin Godagahila, Tibenam Hemasthanekatama, Swamini, Opovansikili, Galanale Sapi, Illa Sitino. එවැගේම දකුණ වෙනුවෙන් හම්බන්තොට මාතර ගාන වෙනුවෙන් අපි ආඥා කරනවා. We are praying for the southern province now, for Hambantota, Matara and God. And I pray in the name of Jesus that the blood of Jesus will flow into every place. And may the name of the Lord be glorified. අපි ඌව ප්‍රාදේශ වෙනුවෙන් අපි ආඥා කරනවා. බදුල්ල මොනරාගල වෙනුවෙන් අපි ආඥා කරනවා. We pray for the Ua province, for Badulla and for the Monaragala districts. And we pray that the blood of Jesus will cleanse the land in those areas. අපි නැගෙන හිර වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා. තිරුකුණාමලේ මඩකලපුව අම්පාර ගැන අපි යාඥා කරනවා. We pray for the eastern province, for Tinkamali, Batiklo and Ampara. ඒ වගේම අපි
අපි උතුර ගැන ද යාත්‍රා කරනවා. විශේෂයෙන් යාපනය ගැන, කිලිනොච්චි ගැන, මන්නාරම ගැන, මුලේතිව ගැන, වවුනියාව ගැන අපි යාත්‍රා කරනවා. We pray for the northern province. We pray for Jaffna, for Kilinochu, for Mena, for Muletivu, for Vaunia. We pray for this whole land. May the blood of Jesus flow through this land. May Ratapuram, a Pradeshwala, Silmastanavalt, Viseshan Rohalvalt, Corona Rogini Navu, Vasvalt, may Roge Pathiriana, Idonodi, Jesus Swansegi level Bale, Shudat Kinnan, then Hamastane to Mayanalis, Apil Lasitinova. Jason Evans, the Stuti Prasansa Veva. Jason Evans, the Stuti Prasansa Veva. Mahime Veva. Gaurava Veva. Hallelujah. Lord, we thank you, we praise you, we glorify your holy name. Jasoni, Rogin Sukaran. So many Paukara Manushan Vanapata, Paukamavadenna. Mirate Silma Rogin Sukaran. So many Mirate Silma Paukara Manushan Paukamavadenna. May Loki Swami Silma Rogin Sukaran. Silma Paukara Manushan Paukamavadenna. Lord, heal the people. Lord, forgive our sins. And that's our prayer today. And may this nation, and may every nation in the world, all Asian countries around, maybe India or Indonesia or other countries, every country is being affected again. Navata may Ralla, Viseshen, may Delta Kianawe, Corona Vasangate, then Satiriyanawa, Merate. Jesus once again, Amen. O Ika Vasanga Tikatabat, Ika Namakatabat Apibavi no in Alpha the Omega the Vinavo, Jesus once again Apibaravemo. Let us believe in God who is Alpha and Omega, not fear Delta. And now may we be cleansed and know that He is the first and the last. He is the first and last. Unvan se Pratamyad, Avasanayad, Vanababa, Devachari Sandhanmeno, Jesni Vansi the Suti Prasansa Deva. Vimohdevi, Apivisesha Saradana Karna Bhumita, Istayida, Visesha Gitika Vardana Karanakila. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. You're looking into my
It's all about you. It's all about you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I thank and praise God for that beautiful song. Praise the Lord. Hallelujah. See, the song said, I'm sorry for all that I have done. ඒ ගීතිකාවේ සඳහන් වුණා මම පසුතැවිලි වෙනවා. වහන්සේගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. අපි ඒ ආකාරයට කර තිබෙනා හැම වරදක් ගැන. ඉතින් ඒ ආකාරයට අපි දකිනවා පංගක් කලාවට අපි ඒ සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ. භූමි දැනගෙන හිටියේ නැහැ මම අද දේශනා කරේ සුව කිරීම ගැන විතරක් නෙමෙයි පව්කමාව ගැන. නමුත් සුදාත්මන වහන්සේ දැනගෙන සිටියා මේ ගීතිකාව අපිට දෙන්න. මම මේ ගීතිකාවෙන් ඉල්ලන්නවා මේ පව්කමාව. The Holy Spirit knew that I'm preaching about and that he wanted me to preach about healing and forgiveness. And although my little daughter did not know that, the Holy Spirit knows that we need to be sorry for the sins that we have committed. Hallelujah. Thank you, Jesus. The power and the presence of the Holy Spirit is very heavy here. It's so wonderful. Thank you, Jesus. The Holy Spirit was moving so much. He's moving all over now. All over us. You can feel Him like that oil of anointing upon us. මෙමෝදේදී ශුද්ධාත්මන වහන්සේගේ වැඩ සිටීම අපිට දැනෙනවා. උන්වහන්සේ අපට කියනවා එන්න මා වෙතට කියලා. එන්න ජේසුස් වහන්සේ වෙතට කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. විදේවනාසේ ස්තුති කරනවා මේ උදෑසන ගැන මේ මෙහෙය ගැන. කොච්චර බාධාවන් තිබුණත් කොච්චර බෑ කියලාම කියන්න කරන්න බෑ කියලාම කියන්න අවස්ථාවක් තිබුණත් දෙවියන් වහන්සේට සියල්ලම කළ හැකි කියලා අපි විශ්වාස කරන නිසා අපි උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් සියල්ලම උන්වහන්සේට ගෞරවය ප්‍රශංසාව නමස්කාරය දෙන පිණිස කරමින් සිටිනවා. Although we have so many obstacles even today and we sometimes think we can't do this service, but the word of God says all things are possible with God. And whoever says all things are possible with God and we do this service for His glory and honor, all things are possible with God. And today I commit you and your family, your home, this country Sri Lanka, the President, Prime Minister, all the ministers, people in the parliament and all those who rule this land. It's a very difficult time to rule the country. I don't think we should blame the government or somebody else. We should join the government. We should join the people. We should work together. The opposition parties and others should work together with the government and we should find solutions together. අපි පාලනය කරන්නා වූ පක්ෂය සමගද විපක්ෂය අයද අනිකුත් අයද එකතු වී මේ රටට ලෝකෙට දැන් විසඳුමක් හොයන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කාලේ අවශ්‍යතාවය. සමගි වෙන්න ඕනේ, සමාදාන වෙන්න ඕනේ. අපි එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ විට අපට ගැලවීමක් තිබෙනවා. ඒ සමගි වීම, සමාදාන වීම පළමු කොට අපි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක වෙන්න ඕනේ කියලා විශ්වාස කරනවා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඒ ආකාරයට අපි ඔබට මේ සාමය ප්‍රාර්ථනා කරන්නට සූදානම්. First and foremost we need to be reconciled with God. And we pray that in the name of Jesus, that all of us will now be set free from sin and will be reconciled with God and receive that peace from above. Beloved, let us love one another, for love is of God. ප්‍රේමාන්තිනී අපි එකිනෙක කෙනාට ප්‍රේම කරමු. මක්නිසාද ප්‍රේමය දෙවියන් වහන්සේගෙන්ය. Peace be with you. දෙවියන් වහන්සේගේ සාමය සමාදානය ඔබ සමගද ඔබ ප්‍රේම කරන්නා වූ සියලු දෙනා සමගද වේවා. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's say the Lord's Prayer together and I'm going to give the blessing because otherwise once you go off the live stream you will not be able to see us. අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආඥාව කියමු. ස්වර්ග වැඩ සිටිනා අපගේ පියාණනි ස්වර්ගයේ සුඛයේද ඔබ වහන්සේගේ නාමයට ගෞරව වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යය වේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ කොළමෙහි වේවා.
අපේ දවස් පුතා භෝජනයක් අපිට මෙලව අපිට වැඩි කරන්න අපි සින්කමාගේ ආත්මේ අපේ ජීවිතවලට කමාවනව අපරික්ෂා සුපමනවා නපුරේ නපකලකට වෙනව මක්කිසාද රාජ්‍යද බලන මාහිමියට සදාකද වාසිය. Unto God's mercy and protection we commit you. May the good Lord bless you. May the good Lord raise up his countenance and give you peace. පියාණන්ගේද පුත්‍රයන්ගේද ශුද්ධාත්මික ආශිර්වාදය සහ බලය දැන් සදා කාලෙට ඔබ සමගද ඔබ ප්‍රේම කරන්නා වූ සියලු දෙනා සමගද සදාටම වේවා. ආමේන් ආමේන් ආමේන්. සියලු දෙනාටම ජේසු පීඩයි. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus.